आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे, ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हो। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हो। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ्य, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस, अपने स्थानों पे नाच सकते हैं। हे हे, अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे अंधे भी है अब देखते, पहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर,
क्योंकि संग है यीशु मसीह, ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह, ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह, ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया! हम सब कुछ कर सकते हैं। हे! प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। हम सब खड़े होंगे अपने स्थानों पर। इस समय है प्रार्थना का। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की स्तुति आराधना अपने मुंह से, अपने मुंह को खोल कर करें, अपने शब्दों के द्वारा, अपने हृदय से, पूरे हृदय से परमेश्वर की आराधना करें, उसके गुणगान गाई। रिब्रोस आंख लीदर के देर लोश आंदरी के जाब लिमकांद लोज इरमदे कर अलावांद लोज इरमे कर लहान लोज हा लीगादोर आसे केरे बेलेंग्रांद लोज हा। ओ धन्यवाद परमेश्वर। रिब्रांद लीदर के दाला नोकर की जमकला रहा लबाजी कर लोज इरमदीर बांद लीद लोश इदके रहा इलगे देर लाकाज इरमोश आंक लीदर के दार ला से कोरोश हा लेदा गोज अल्लाही ब्रोलोज आंक के देर बोंदर के लाम री के सांदाले ले में कोरा ला मांक्रेर मोस आंकल के देर मोस आंदरी के सा ले बेगेज आ लिबोश आकृति देर के दरांद लोश इंदरा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हमसे प्रेम करने के लिए, हम पर दया करने के लिए परमेश्वर, आपकी करुणा दिखाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के लिए। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद उस पवित्र आत्मा की अमूल्य भेंट के लिए परमेश्वर। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर हमारे हृदयों को खोलने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। हम जाते हैं हमारे प्रार्थना के पहले बिंदु की ओर, और वो है प्रार्थना कीजिए सारे मनुष्यों के उद्धार के लिए, विशेषकर भारत देश के लिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय दूसरा वचन कहता है, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय और 18 वचन कहता है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिराज पाए। प्रार्थना कीजिए सारे मनुष्यों के लिए, घोषणा करते हुए कि यह उद्धार और अनुग्रह का दिन है, और इसीलिए हम उनके जीवन से शैतान के पकड़ को तोड़ते हैं और घोषणा करते हैं कि उनके हृदय खुले हुए हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। इब्रोस आंगली के देर लोदरी गजार ला कोस इंदरा इरमदे इंग्रोंदरी गजार लोश इंदले गदार मोस इंदर के देर लोदर के देर लांदरी गजार ला शहीदरा गजार लोस आंगली के देर लोदर के देर लोस आंगली देर गदार लोदरी गजीदरा। प्रार्थना करें उनके उद्धार के लिए। रिब्रा से केरे ले बोस आंगली से गदा लेके दोर लोदरी गजेर ला करो सहांदरा बा। प्रार्थना कीजिए सारे मनुष्यों के लिए उद्धार के लिए, सारे मनुष्यों के उद्धार के लिए, क्योंकि उसका वचन कहता है ये उद्धार के दिन है, ये उद्धार के दिन है, ये अनुग्रह के दिन है। रामकोस आंगली देरे के देर लोस आंगली के देर वो शानदार लगा। पूरे विश्व में, विशेष रूप से भारत में उद्धार का काम तेजी से हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। सुसमाचार का काम तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। री ब्रोंदर के दार रोंदर गलाबा इजार लोस इंद ले गदार लाद री ब्रांदो ले गसीना ले गादीरो लोस आंदली गजेर ले गजांग लोस हा। उनके जीवनों के ऊपर से हम अंधकार की सामर्थ को, शैतान की सामर्थ को तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में, उसे नष्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम में। रामाकोंदरी किजार लोग शहीद ले गजांदा। उनके हृदय खुले परमेश्वर सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए, उनके हृदय खुले परमेश्वर। इब्रांद लो जारांद ले गदार लो जहींदरा। यीशु उनके जीवन का प्रभु है। इब्रा सोरोंदरा लेमा खान दो रोज ईद ले गदार लो शाह लेके देरे ले गदार लमांद लो दरी गसीद ला करा दो दर के लमांद लो दरबा। हम घोषणा करते हैं भारत के हर राज्य में, हर शहर में, हर जिले में तो उद्धार का काम, सुसमाचार फैलाने का काम तेजी से हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि अनुग्रह का दिन है परमेश्वर।
परमेश्वर। हर जगह आपका अनुग्रह तेजी से बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम हमेशा बढ़ते हुए अनुग्रह में जी रहे परमेश्वर, हमेशा बढ़ते हुए अनुग्रह में जी रहे। इब्रान जोरे का दहांदा लिमां क्रोलोज ईर लेगदार लोस आंगली दरेगजा ले दे ले बेउस आंगली दहा लेमांद रोज आंगली दे लेगदार रोजांद लेगदी रजा लिमे गोरे जहा लिमांद लोज ईद लेगजा लोज ईदरा लिगदार लोज इंद लेगजांद लोश ईद लेगजा li baba barosh andari riga do rega la hand le dari derega rosa and liga le darand le gzidra legadar los hand liga zand le lima koza lima krolos irlaki derega dar los hand li zari zaran korosha। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है ये उद्धार का दिन है परमेश्वर, ये अनुग्रह का दिन है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, इस समय हर राज्य में, हर जिले में, इस देश में परमेश्वर हर कोने में उद्धार का काम तेजी से हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। लोग यीशु को जान रहे हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपके राज्य में आ रहे यीशु मसीह के नाम में, उनके ऊपर से अंधकार की पट्टी टूट रही है परमेश्वर, शैतान की शामत नष्ट हो रही है यीशु मसीह के नाम में। वो मुक्त है परमेश्वर अपने उद्धार को ग्रहण करने के लिए। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम जाते हैं हमारे प्रार्थना के दूसरे बिंदु की ओर, और जो है हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए, जो 31 दिसंबर 2021 तक है। हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़े हुए अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हैं। हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है, हमारे सारे स्ट्रक्चर प्रभावी है और हम हर दिन लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर रही है यीशु के नाम में, आमीन। रीज़ा लोज़ आंग रीज़ा, प्रार्थना कीजिए हमारे प्रोजेक्ट 1 बिलियन 1 अरब आत्माओं के लिए। रीगासों के रिमा कलीज़ रांद लेबोज़ आंग लीज़ा लेबदेर लेबरांद लिगदार लोज़ हांद लीगज़ेर लाभ ले मेगाज़ीदहा ले मांकलोज़ आंग लेगदार लोज़ इंद लेब्रलासा कीदोज़ आंदे लकीरोसांद लिगरासो तेरेगज़ा लिबादोरा मांद लेबरी ज़बई रबीर लेग रोश आंद लिगज़ांदे लिगदारोस आम्रलोंद लिगदेब्रलांद लिगदेब्रलोश ईदरा लिब्रादो के लेब्रोस आंदा लेब्रोस एक्रोलोम्र ऐदीरलांद लोस इंद लेगज़ांदहा लिबदांद लोंद लिगदाब्रोंद लिगदेर लेगदार लोंद लिगज़ीदले लाबार अलाद राद लेगदे रे इंदारोस आंक रीज़ले लिगदार लोस आंक लीदरे मोंद लिगदार लांदहा इल्लेबोस ऐरलेबे गोज़ांद लेब्र लेगदार लोस हांदे इरा लो दरीगज़ार लोस हांद लिगज़ेर रहा रोज आंक ईर लेबोस आंक लीज़हा लेमान क्रीज आंक रोल इज़ेर लेगदार लोशहा लिगदेर लेगज़ांद लांज ओदहा लिमदोंक लेगदार लहांद लिगज़ा लिगेदर लेगदार लांज रोंद लिगदेर मांद लिगज़े करांद लीज़रांद ले मामा रोशहा मामा रोश एदर लिगदार रोसहा लिमदांक रीज़रेंदहा लिगदेर लेगदार लाद रोंद लिगज़ाद लोंद लिगज़ा आलेमोज़हा इलमांग रेद मरेद महांग लीज़रेगज़ा लिमोज़ आंक लीज़रेगदार लोसहांदरा लिगदेरांद लिगदेर लोस आंक लीज़रेगदारवा लमाकोज़ आंक लीज़रेगदार लोंद लिगज़ीला लेमकोज़ आंक लीज़रेगदार लोस आंदले जोर लोस आंक लिगदे वा आंग्रोस आंग्रे लिगदेर लेगज़ा आंग्रोस इरलेकेद रीज़हा लिमा मामा महांद लीज़रा लेमेकोज़ आंक लेगदार लोस इंद लेगदार लोसहा लेबेबे लवाहाज़ी हीरले दरे दराद रोज़हा लिमदांक रीज़रोंद लिगदेर लांदलाज़ी लिगदारहा लिगोस आंक रीज़लेंदरांद लाज़हा लेमोगोंद लिगदेर लांद लिगदेर लोज़ आंद लिगदेर लोज़ इंद लिगदेर लांग रीज़रोंद लांदहा लिगदेर लोंद लिगदार लोंद लिगदेर लाहांज़हांदहा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम हमेशा बढ़ते हुए अनुग्रह में जी रहे, हमेशा बढ़ते हुई सेवकाई में है परमेश्वर। और परमेश्वर हमारे लिए सुसमाचार के प्रभावी दरवाजे खुले हुए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर हमारे साथ परमेश्वर की सामर्थ उन भविष्यवाणियों के अनुसार काम करी यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, इन प्रोजेक्ट को हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट तेजी से आगे बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, आपकी योजनाओं में परमेश्वर उन स्ट्रेटेजीज जो आत्मा के द्वारा हमें मिली है, हम उनके ऊपर काम कर पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी, दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में
ग्रहण कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करिए अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसी के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है। प्रार्थना करिए, बोलिए उनके जीवनों के ऊपर शैतान की सामत उनके जीवन के ऊपर नष्ट हो रही है, वो यीशु को जान रहे हैं, यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी बन रहा है। ये उन उद्धार के दिनों में, अनुग्रह के दिनों में परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में बेकार नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। रीदा रखा जोर ले गदार रहा सीदोरा ली गदार लोस आंग ले दरी जरे गदार लोस आंग ली जरा ले गदोर इजांग लोस इम्र लोस इधरे ग्रांट रीज आंग ले लिगार लोस हा इला कोजा अलकीर मुदोर मांग ली जरे वो दर गदार लोस आंग रीज हा ले गाजरे ले रे ले गदोंद आंग रीज ले बोश आंग रे लिब्रा आसे क्रोलोश आंग लिगदेर लहा लिगदेर मोस आंग रीज alingra leges ligedere mosh angaliza legedomra legedero godond angalizerenda ha liba babarosha ha libraez ankloz ander bahadilo koja legadira la kezo monkre legazar kazora ha la croza ala hindu cosa alengra ha lidere gadaha lidere gadandro lo sahande libros ekra alegre darid rosh ank lidere gadar lo zaha। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जो हमारे संपर्क के क्षेत्र में परमेश्वर, हमारा रिश्तेदार, हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त परमेश्वर जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर, हम कहते हैं शैतान की सामत उनके जीवन से नष्ट हो रही यीशु के नाम में। यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी बन रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये अनुग्रह उनके ऊपर व्यर्थ नहीं होगा परमेश्वर, जो हमारे ऊपर किया गया परमेश्वर। धन्यवाद, हमारे जीवनों को देखकर वो परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना कर रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हमसे प्रेम करने के लिए, हम पर ये अनुग्रह देने के लिए परमेश्वर। और ये सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, केवल तेरी महिमा करने के लिए, क्योंकि तू इसके योग्य है। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, केवल तू ही है। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, तूने मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। अंधकार से निकाल तेरे पुत्र के राज में ला दिया। समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान, समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान। ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु, ओ यीशु। तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, तेरे आत्मा का वरदान
मुझे दिया, तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, और तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया, और स्वर्गीय स्थान मसीह के साथ में बिठा दिया। प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार, प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। जाके अब है ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। ओ यीशु, ओ यीशु, ओ यीशु स्वामी, ओ यीशु। हालेलुया। केवल यीशु मसीह महिमा के योग्य है। हालेलुया। પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સમય છે વાસ્તવિકતા સંગ્રહનો આજની તારીખ છે 10 ઓક્ટોબર 2021. આજનો સંદેશ છે તમારા શરીરનું સંચાલન. આજનું વચન લીધું છે રોમનોનો પત્ર 12 અને 1માંથી. તેથી ભાઈઓ, હું તમને વિનંતી કરીને કહું છું કે ઈશ્વરની દયાની ખાતર તમે તમારા શરીરોનું જીવતું, પવિત્ર તથા ઈશ્વરને પસંદ પડે એવું અર્પણ કરો. એ તમારી બુદ્ધિપૂર્વકની સેવા છે. ભલે તમે નવો જન્મ પામ્યા હોવ, પણ તમારું શરીર ઈશ્વરનું મંદિર છે અને તમે તેના રખેવાળ અથવા રક્ષક છો. તમારા શરીરનું સંચાલન કરવું અને તેને સ્વાસ્થ્યમાં રાખવું કે જેથી તેનો ઉપયોગ ઈશ્વરના મહિમા માટે થાય તેની જવાબદારી તમારી છે. શૈતાન તમારા શરીરને બરબાદ કરવા માટે કંઈ પણ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. જો તમે તેને પરવાનગી આપશો તો તે તમારા શરીરમાં તોફાન મચાવશે, પરંતુ તમારે કહેવું જોઈએ કે ના. આપણે મુખ્ય કલમમાં આપણે જે વાંચ્યું છે તે યાદ કરો. તે કહે છે તમારા શરીરોનું જીવતું બલિદાન આપો. ઈશ્વર તમારા માટે પ્રસ્તુતિ કરતા નથી. તેના બદલે તે તમને કહે છે કે તમે તમારા શરીરને તેમની સમક્ષ રજૂ કરો. તેણે તમને તમારા શરીરનું સંચાલન કરવાનો અધિકાર આપ્યો છે. આથી જ કેટલાક ખ્રિસ્તીઓ ભલે તેમને પવિત્ર આત્મા પ્રાપ્ત થયો હોય તેમ છતાં તેઓ તેમના શરીરમાં બીમાર હોઈ શકે છે. કારણ એ છે કે તેઓ તેમના શરીરનો હવાલો સંભાળે છે. ઈશ્વરે તમારા શરીર પર શાસન કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તેણે તેના માટે તેના પર શાસન કરવા માટે તમને નિયુક્ત કર્યા છે. શહેરના મેયરની કલ્પના કરો. તેની પાસે શહેર ચલાવવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તે શહેરમાં વ્યક્તિગત ઘરોને ચલાવતો નથી. તે તમારા ઘરનું સંચાલન તમારા પર છોડી દે છે. તે તમારા શરીર સાથે સમાન છે. તમારે શૈતાનને તમારા શરીરના કોઈ પણ ભાગની હેરફેર કરતા અટકાવવું પડશે. ખ્રિસ્તમાં તમને આપવામાં આવેલી સત્તાનો ઉપયોગ કરો. ઈસુના નામનો ઉપયોગ કરો. વધુમાં બાઇબલ કહે છે કે તમે મૂલ્ય આપીને તમને ખરીદવામાં આવ્યા હતા, તો તમારા શરીર દ્વારા ઈશ્વરની મહિમા આપો. 1 કોરિન્થી 6 અને 20 મુજબ. તમે આત્મા છો. તમારી પાસે આત્મા છે અને તે તમારા શરીરમાં રહે છે. તમારો આત્મા તમારા મનની બેઠક, તમારી લાગણીઓ અને તમારી ઈચ્છા છે. ઈશ્વર તમારી ઈચ્છા, તમારી લાગણીઓ અને તમારા મનને નિયંત્રિત કરતા નથી. તે તમને એવું કરવા કહે છે. બાઇબલ રોમનો 12 અને 2માં કહે છે
આ જગતનું રૂપ તમે ન ધરો, પણ તમારા મનથી નવીનતાને યોગ્ય તમે પૂર્ણ રીતે રૂપાંતર પામો, જેથી ઈશ્વરની સારી તથા માન્ય તથા સંપૂર્ણ ઈચ્છા શી છે તે તમે પારખી શકો. જેમ તમારા મનનું સંચાલન કરવાનું તમારું કામ છે, તેવી જ રીતે તમારા શરીરને સંભાળવાની જવાબદારી પણ તમારી છે. તમારા મનનું નવીનીકરણ અથવા સંચાલન વચન દ્વારા કરવામાં આવે છે. વચન પર મનન કરવા દ્વારા તમારા શરીરને કેવી રીતે સંચાલિત કરવું અને તેને દૈવી સ્વાસ્થ્યમાં રાખવું તે પણ છે. બાઇબલ કહે છે કે ઈશ્વરનું વચન દવા છે, તમારા ભૌતિક શરીર માટે આરોગ્ય. નીતિ વચનો 4 અને 22 મુજબ. આવા સમયથી પ્રાર્થનાનો તમે પણ મારી સાથે આ પ્રાર્થનામાં જોડાઈ શકો છો. માંદગી મારા સ્વભાવમાં નથી. હું ખ્રિસ્ત ઈસુમાં નવું સર્જન છું અને ખ્રિસ્તે મારા દિવ્ય સ્વાસ્થ્ય માટે યોજના પૂર્ણ કરી છે. તેથી હું બીમાર થવાનો ઇનકાર કરું છું. મારી પાસે ઈશ્વરનું અવલૌકિક જીવન જે મને દૈવી રીતે સ્વસ્થ બનાવે છે. ઈસુના નામમાં આમીન. જો તમારે વધુ અભ્યાસ કરવો હોય તો તમે નીતિ વચનો 4 20 થી 22 કલમ, યશાયા 33 અને 24 કલમ વાંચી શકો છો. થેન્ક યુ. प्रेज द लॉर्ड। इनका नाम पूनम जायसवाल है। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और इनके पति की गवाही है। इनके पति पिछले कई सालों से इन लोगों का ख्याल नहीं रखते थे, इन्हें मानते नहीं थे, मतलब इन लोगों का ख्याल नहीं रखते थे, खर्चा नहीं देते थे, कुछ नहीं करते थे और इनके मायके वाले सब संभालते थे, सबका खर्चा देखते थे। और जब इन्होंने एक बहन से सुसमाचार सुना प्रभु के विषय में, तो ये प्रार्थना भी आने लगी और ऑनलाइन प्रेयर देखने लगी और पास्टर आइजैक घोषणा बोल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। इन्होंने विश्वास किया और माना कि पति हमारे साथ है, वो हमारा ख्याल रखेंगे। तो जैसे पास्टर प्रार्थना किया, इन्होंने ग्रहण किया और मान ली कि हमारे पति मानेंगे और वैसे ही हुआ इनके साथ। इनके पति अभी मानते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे से ये खुश हैं, उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रही हैं और धन्यवाद दे रही है पास्टर आइजैक सर का। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओरा महान है, तू महान है, तू महान। ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा प्यार हमारे लिए महान है। जो अनुग्रह तूने दिया है वो काफी है। हाँ, तू जो विचार, तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महानता के देखता है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है।
तूने जो किया मेरे लिए वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। तेरा नाम तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन महान है। तूने जो किया कोई और नहीं कर सकता है। हाँ वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। और तू महान परमेश्वर है। हाँ तू महान है। सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है। सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है। सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है। सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए हाँ काफी है। तेरे सपने मेरे लिए महान है। तेरे विचार मेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा अनुग्रह जितने अनुग्रह दिए हाँ वो काफी है। तू जो सपने मेरे लिए देखता वो महान है। हाँ तू जो विचार मेरे बारे में वो महानता है। और तू महान परमेश्वर है। गाइए अपने हाथों को उठा कि तू महान है। बताइए उसको कि वो महान है। पूरा हाथ दे रे कहा तू महान है, तू महान है। सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है यीशु। तू महान है। सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है। जो उसने हमारे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है। वो महान काम उसने हमारे लिए किया। वो महान परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है। वो प्रभुओं का प्रभु है। वो महान है, महान है। तेरे बारे में महान है। सब कुछ तेरे बारे में महान है। सब कुछ तेरे बारे में महान है। Hallelujah. Praise the Lord. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. આપણે હાથોને ઉઠાવીશું, પરમેશ્વરનો આભાર માનીશું આપણા જીવનમાં વચનોની સેવા માટે, પવિત્ર આત્માની સેવા માટે. ધન્યવાદ આપો એ વિજયો માટે જે તેને આપણા જીવનમાં આપ્યા છે. હા પરમેશ્વર, અમે તમારો ધન્યવાદ આપીએ છીએ. તમે આખા વિશ્વના સ્વામી છો. વિશ્વના બધા દેશ તમારા છે પ્રભુ. અમે તમારા હાથની રચના છે પ્રભુ. આભાર તમારા વચન દ્વારા અમને ચલાવવા માટે. ધન્યવાદ તમારા આત્મા દ્વારા અમને દિશા આપવા માટે. આભાર માનીએ છીએ. આભાર તમારું વચન અમને ચલાવી રહ્યું છે. તમારા વચન પાસે અમારા જીવન ઉપર સામર્થ્ય છે અને અમે પોતાને તમારા વચન માટે સમર્પિત કરીએ છીએ. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પરમેશ્વર. ધન્યવાદ ધન્યવાદ ધન્યવાદ. આ સમય માટે આભાર જે તમે અમને આપ્યો છે. અમે કહીએ છીએ પ્રભુ, અમારા આત્મા અમારા મસ્તિષ્ક ખુલ્લા છે તમારા વચનોથી સાંભળવા માટે અને ગ્રહણ કરવા માટે. અને આ પ્રાર્થનાને અમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકીએ છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પાછલી વખતે આપણે શરૂઆત કરી હતી અને હું આશા કરું છું કે પવિત્ર આત્માના વિશેષ અનુગ્રહથી
હું તેને પૂરું પણ કરી શકીશ, જે સિરીઝ આપણે પાછલી વખત શરૂ કરી હતી. અને તેનું આપણે નામ આપ્યું હતું અંતમાં પ્રકાશના સંતાનની સમાન ચલો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. યાદ છે તમને? કેટલાને યાદ છે? યાદ છે પાક્કું? એવું નથી ને કે પડોશી હાથ ઉઠાવે છે એટલે તમે પણ હાથ ઉઠાવી રહ્યા છો. ઘણી વાર પૂછો કેમ હાથ ઉઠાવો, તો કે પડોશીએ પણ હાથ ઉઠાવો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે તમે સારા ઘેટા છો તો ઘેટા શું કરે? ઘેટાનું જોવે છે, પડોશીનો હાથ ઉઠાવેલો જોઈએ ને કેટલાક લોકો હાથ ઉઠાવી દે છે. એફેસીયનું પુસ્તક 5મો અધ્યાય 8મું વચન. કેમ કે તમે પહેલા અંધકાર રૂપ હતા, પણ હવે પ્રભુમાં પ્રકાશ રૂપ છો. પ્રકાશના સંતાનોને ઘટે તેમ ચાલો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. કોના સમાન? પ્રકાશના સંતાન સમાન ચાલો. અને ઘણું સરળ છે. તમે તમારા જીવનમાં ડિસિઝન લઈ શકો છો કે પરમેશ્વરનું વચન તમને ચલાવશે. જો આ નિર્ણય તમે તમારા જીવનમાં લઈ શકો છો તો તમે મહાન જીવન જીવવા તૈયાર છો. આ કેવી રીતે કામ કરે છે? જાણે માની લો કે કોઈ તમને કહે કે ઊભા થઈ જાઓ, તો તમારી પાસે ચોઈસ છે કે તમે ઊભા થઈ જાઓ કે બેસી રહો. પણ જ્યારે તમે નિર્ણય લઈ લો છો અને ઊભા થઈ જાઓ છો તો તમે શું કરો છો કે તમે એ ઇન્સ્ટ્રક્શનને તમારા જીવનમાં કામ કરવા દીધું. તમે એ નિર્દેશને તમારા જીવનમાં સામર્થ આપી. કોઈ તમને કહ્યું ઊભા થઈ જાઓ, તમે ઊભા થઈ ગયા. કોઈ તમને કહ્યું ચૂપ થઈ જાઓ, તો તમે ચૂપ થઈ ગયા. તમે શું કહ્યું? તમે પોતાને એ વચન માટે સમર્પિત કરી દીધા. તમે એ વચનને પોતાને ચલાવવા દીધા. તમે એ વચનને તમારી ઉપર સામર્થ લેવા દીધી કે તમને કોઈએ કીધું કે ઊભા થઈ જાઓ, તમે ઊભા થઈ ગયા. તો જ્યારે તમે પરમેશ્વરનું વચન જુઓ છો, આ જ વસ્તુ તમે કરી શકો છો કે જ્યારે પરમેશ્વરનું વચન તમને કંઈક કહે છે કરવા માટે, તમે તમારું મન બનાવો છો કે ઓ, મને પરમેશ્વરના વચને આ કહ્યું છે એટલા માટે હું આ જ કરીશ. આનો જ અર્થ છે કે પ્રકાશના સંતાન સમાન ચાલો. તમે શું કરો છો? વચનને તમારા જીવનમાં સામર્થ્ય લેવા દો છો. Let the word of God has say in your life. પરમેશ્વરના વચનને તમારા જીવનમાં એક ચલાવવા વાળું બળ બનવા દો છો. આ તમારો ચોઇસ છે, તમારો. કોઈ બીજું તમારી હેલ્પ નથી કરી શકતું. તમે પોતે ડિસાઈડ કરો છો કે જેમ તમને કહ્યું કે તમે ઊભા થઈ જાઓ, તો તમે પોતાનું મન બનાવો છો ઊભા થવાનું. એવી જ રીતે જ્યારે પરમેશ્વરનું વચન તમને કંઈ કહે છે, તમે કહો છો કે પરમેશ્વરના વચને મને કહ્યું છે એ પ્રમાણે હું આજ કરીશ. તો વચન શું કહે છે? એ પ્રમાણે પ્રકાશના સંતાનને સમાન ચલો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આગળ વધીએ છીએ અને લખ્યું છે કેમ કે પ્રકાશનું ફળ સર્વ પ્રકારની ભલાઈમાં તથા ન્યાયપણામાં તથા સત્યમાં છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો એ બતાવી રહ્યું છે કે એક પ્રકાશના સંતાનને સમાન તમે શું પેદા કરી રહ્યા છો. આગળ જોયું છે, પાછળ આવીશું ફરી વાર એકવાર. ગલાતીઓનું પુસ્તક 5મો અધ્યાય 22મું વચન. પણ પવિત્ર આત્માનું ફળ પ્રેમ, આનંદ, શાંતિ, સહનશીલતા, માયાળુપણું, ભલાઈ, વિશ્વાસુપણું, આગળ નમ્રતા તથા સંયમ છે. એવાની વિરુદ્ધ કોઈ પણ નિયમ નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ તમને શું બતાવી રહ્યું છે કે એક પ્રકાશના સંતાનને સમાન તમારી કઈ વિશેષતાઓ હોવી જોઈએ. ફરીથી વાંચીશું 22મું વચન. પણ પવિત્ર આત્માનું ફળ પ્રેમ, જે અમે તમને પહેલા પણ કહ્યું હતું, તમે ઘૃણામાં નથી ચાલી શકતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કોઈની પણ માટે તમારા મનમાં ઘૃણા નથી હોઈ શકતી. એવું નહીં કે કોઈકની ભલાઈ થઈ રહી છે ને તમને ખોટું લાગી રહ્યું છે. કેટલાક લોકો હોય છે. હમણાં એક સારી એનાઉન્સમેન્ટ કરવાનો હતો પણ મેં ના કરી કેમ કે એક વ્યક્તિ બેઠો હતો તો મને લાગ્યું કે જો એ વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિના વિષયમાં સારું સમજીને કંઈક ભડકી ના જાય. હું તમને કહું છું ઘણી વાર હું નથી કરી શકતો કેમ કે મને ખબર છે કે વ્યક્તિના હૃદયમાં બીજા વ્યક્તિ માટે નફરત છે. તો ન થવા દો એવું. એ કહે છે આત્માનું ફળ શું છે? પ્રેમ. અને આપણે કોણ છીએ? પ્રકાશના સંતાન. આપણે કેવળ આ જ કામોને કરી શકીએ છીએ અને આ આપણી અંદર છે. આ વસ્તુઓ તમારી અંદર છે. હવે તમે મનુષ્ય નથી, હવે તમે પરમેશ્વરના સંતાન છો અને આપણી અંદર પરમેશ્વરનું જીવન છે. આ બધી વસ્તુઓ કરવી આપણી માટે સરળ છે. આ બધા આત્માના ફળ છે. એનો મતલબ છે આ ફળ છે તો એના બીજ આપણી અંદર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બીજ વગર ફળ કેવી રીતે આવે? આવી શકે છે? તો જ્યારે કહી રહ્યો છે કે આત્માના ફળ, તો કોની વાત કરી રહ્યો છે? તમારે ને મારો આત્મા, નહીં કે પવિત્ર આત્મા. કેમ કે પવિત્ર આત્માના ફળ નથી આવતા. કેમ કે પવિત્ર આત્મા શું છે? દ્રાક્ષાવેલો. જેમ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્રાક્ષાવેલો છે એમ પવિત્ર આત્મા શું છે? દ્રાક્ષાવેલો. અને ફળ ક્યાં આવે છે? ડાળીઓ ઉપર. અને આપણે શું છે? ડાળીઓ. ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે હું દ્રાક્ષાવેલો છું ને તમે ડાળીઓ છો. ઘણા લોકો કહે છે કે આ પવિત્ર આત્માના ફળ છે. હવે કહ્યું નહીં, આ કોના ફળ છે? માનવીય આત્માના, પુનઃ સૃષ્ટિત માનવીય આત્માના ફળ. એ વ્યક્તિના ફળ છે જે નવો જન્મેલો છે. તેને શું કહ્યું? આત્માનો ફળ શું છે? પ્રેમ, આનંદ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હસી શકો છો? આનંદ. તો તમે કદી પણ દુઃખી નથી હોઈ શકતા. કદી પણ કોઈ પણ તમને કંઈ પણ કેમ ના કહે, તમે કહો છો કે આ મારું ફળ નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ.
જો તમે કેરીના ઝાડને કહો કે એ અમૃતના ઝાડ, તો એ થોડું કહેશે કે હા હું હવે અમૃત ઉત્પન્ન કરીશ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેને કોઈ ફરક નથી પડતો, તેને કોઈ પણ ફરક પડતો નથી. કેમ? કેમ તે શું છે? કેરીનું ઝાડ. તમે તેને કેટલું પણ અમૃત બોલો, તેનો આનંદ જવાનો નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલાક લોકો સફેદ હોય છે, તેમને કાળા બોલી દો તો તેમનો મૂડ ખરાબ થઈ જાય છે, કે છે કોઈએ મને કાળો કહી દીધો. હા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે કેરીના ઝાડ છો, તમને જે કહીએ તેનો શું ફરક પડે છે? અને કેટલાક લોકો કાળા છે, તેમને કહે છે કાળો છે, તો એનાથી શું ફરક પડી રહ્યો છે કહેવાથી? તમે એ નથી જે તમે દેખાઈ રહ્યા છો. તમે શું છો? આત્મા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પરમેશ્વર શું છે? આત્મા. આપણે શું છે? આત્મા. કેટલાને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? પરમેશ્વર શું છે? આત્મા. આપણે શું છે? આત્મા. જ્યારે બાઇબલ કહે છે કે આપણે પરમેશ્વરના સ્વરૂપમાં બનાવવામાં આવે છે, તે કેવળ શરીરની વાત નથી કરી રહ્યો. તો એ શું કહે છે કે આપણો આત્મા કોના સમાન છે? પરમેશ્વરના સમાન. અને જેવો તમારો આત્મા હોય છે એવું તમારું શરીર બની જાય છે. હવે તમે કહો છો કે મારું પેટ વધારે છે તો મારો આત્મા પણ મોટો છે. નહીં, એવું નથી. પણ એ વાત કર્યું છે સ્ટ્રક્ચરની. જેમ કે તમારી પાસે 2 આંખો છે, તમારી આત્મા પાસે પણ આંખો છે. આ ઘણું સામર્થ્યશાળી છે. Okay, this is so powerful. એ જ કારણ Oh God, I wish you understand what I'm saying. એ જ કારણ છે કે હું તમને કહું છું કે તમારો હાથ કાપી નાખો, હું મારો હાથ વધારી શકું છું. ખબર છે કેમ? હું મનન કરવાનું શરૂ કરી દઈશ કે મારી આત્મામાં 2 હાથ છે, મારી પાસે 2 હાથ હોવા જોઈએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. I can do it. જે ડોક્ટર મને કહે મારી કિડની ખરાબ થઈ ગઈ છે, હું મનન કરવાનું શરૂ કરી દઈશ કે મારી આત્મામાં 2 કિડનીઓ છે, તો મારી જે ભૌતિક કિડનીઓ છે એ ફરીથી નવી બનવાનું શરૂ થઈ જશે. It's so powerful. So powerful. કે આત્માના ફળ શું છે? પ્રેમ, આનંદ, શાંતિ, સહનશીલતા, માયાળુપણું, ભલાઈ, વિશ્વાસુપણું, આગળ નમ્રતા તથા સંયમ છે. એવાની વિરુદ્ધમાં કોઈ નિયમ નથી. કોઈ તમને પ્રેમ કરવા માટે, એટલે ખોટા પ્રકારે નહીં, પણ જો તમે પરમેશ્વરનો પ્રેમ કરી રહ્યા છો તો તમને કોઈ જેલમાં નાખવાનું નથી. એ તમને બતાવી રહ્યો છે. જો તમે કોઈ વ્યક્તિ સાથે ધીરજ સાથે કામ કરી રહ્યા છો, પરમેશ્વર તમારી વિરુદ્ધ એક્શન લેવાનું નથી. એ બતાવી રહ્યો છે કે આ બધી વસ્તુઓના વિરોધમાં કોઈ એક્શન નથી. કોઈ શૈતાન તમારા વિરોધમાં એક્શન નથી લઈ શકતો. કોઈ સરકાર તમારા વિરોધમાં એક્શન નથી લઈ શકતા. આના વિરોધમાં કોઈ વ્યવસ્થા નથી. તમે ન્યાયથી બચેલા છો. સરળ છે. એટલા માટે તેને કહ્યું કે તમે પ્રકાશના સંતાન. ચલો પાછા જઈએ છીએ ત્યાં. હું તમને ત્યાં કંઈક વધુ પણ બતાવવા માંગુ છું. Can I see AMPC only? Ephesians 5:9. For the fruit. This is powerful. પહેલા તે આપણને ક્યાંક લઈને આવ્યો, હવે તે આગળ કઈ લઈ જઈ રહ્યો છે. એ બતાવી રહ્યો છે કે ફળ એક ઉત્પાદ કોનું? જ્યોતિનું, આત્માનું. For the fruit, the effect, the product of the light or the spirit. કોનું? શું લખ્યું છે ત્યાં? આત્માનું. એ શું બતાવી રહ્યો છે કે જે પ્રકાશના સંતાનની જેમ ચાલો, તો એ કહી રહ્યો છે કે આત્માના સંતાનને સમાન ચાલો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તમને સમજમાં આવ્યું કે તે શું કહેવાનું ચાલુ કરે છે? For the spirit, the effect of the light or the spirit. Effect of the light or the spirit. પ્રકાશનો પ્રભાવ કે આત્માનો પ્રભાવ. તે આપણને બતાવી રહ્યો છે કે તેના મનમાં, તેના દિમાગમાં શું ચાલી રહ્યું છે. તેને પ્રકાશની શરૂઆત કર્યું છે, પણ તેના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે કહેવાનું કે તમે આત્માના સંતાન છો, પરમેશ્વરના આત્માના સંતાન છો. બાઇબલ કહે છે કે એકવાર ઈસુ ખ્રિસ્તના શિષ્યોએ તેને કહ્યું, જ્યારે લોકો તેમનો મજાક ઉડાવી રહ્યા હતા, કે ઉપરથી આગ આવે અને તેમને નષ્ટ કરી દે, જેમ એલિયા કર્યું હતું. ઈસુ ખ્રિસ્તે પાછળ ફરીને તેમને કહ્યું, તમને નથી ખબર તમે કોની પાછળ ચાલી રહ્યા છો? તમે એલિશાના આત્મા સાથે નથી ચાલી રહ્યા, તમે કોની સાથે ચાલી રહ્યા છો? મારી સાથે. તમે મારી સાથે કામ કરી રહ્યા છો અને તમારું કામ શું છે? પ્રેમ બતાવવાનો, નહીં કે લોકોને નષ્ટ કરવાના. નહીં કે નષ્ટ કરવાના. તેણે તેઓને કહ્યું, જે તે પ્રકાશનો વાત કરી રહ્યો છું, એ તમને કહે છે કે તમે આત્માના સંતાન છો. તમે પરમેશ્વરના આત્મામાંથી આવ્યા છો. કેમ કે તમે પરમેશ્વરના આત્મામાંથી આવ્યા છો. આપણે પણ શું છે? આત્મિક છે. એ છે કે કહે છે કે તમે માણસની જેમ ન ચાલો. કદી પણ પોતાને માણસની જેમ ન જુઓ. એક એવું જીવન જીવવાનું શરૂ કરી દો જે મનુષ્ય માટે અસંભવ છે. આ એક નિર્ણય છે જે તમારે લેવાનો છે કે હું એ જીવન જીવવાનું શરૂ કરીશ જે માણસો માટે અસંભવ છે. આપણે એ જીવન જીવવા માટે બોલાવવામાં આવ્યા છે. એ જીવન જે આ દુનિયા માટે અસંભવ છે, વાસ્તવિક નથી, અનરિયલ છે. અનરિયલ. તેઓ નથી વિચારી શકતા કે એક મનુષ્ય કેવી રીતે બીમાર નથી પડી શકતો. તેઓ નથી વિચારી શકતા કે તેમણે તમારો હાથ કાપી નાખ્યો, તમે તમારો હાથ વધારી દીધો. આ તેમની માટે અવાસ્તવિક જીવન છે. અનરિયલ. કે બધી મુશ્કેલીઓની વચમાં તમે ખુશ કેવી રીતે છો. આપણે આ જીવન જીવવા માટે બોલાવવામાં આવ્યા છે. આ મહાન જીવન જીવવા માટે.
નહીં કે મનુષ્યની જેમ સંઘર્ષ કરવા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? So don't struggle like men. એ તમને બતાવી રહ્યો છે કે તમે કોણ છો, આત્માના સંતાન. તમને આત્માનું જીવન જીવવા માટે બોલાવવામાં આવ્યા છે. 10મું વચન, પ્રભુને પસંદ પડતું શું છે તે પારખી લો. એ કહે છે કે પરખો કે પ્રભુને શું સારું લાગે છે. Proving what is acceptable unto the Lord. वो कह रहा જાણો કે પ્રભુને શું સારું લાગે છે. તો તમે એ નથી કહી શકતા કે મને નથી ખબર કે પ્રભુને શું સારું લાગે છે. એ કહે છે કે જાણો, એફર્ટ કરો, પરિશ્રમ કરો, એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરો કે પ્રભુને શું સારું લાગે છે. અજ્ઞાનોની જેમ વાત ન કરો કે મને નથી ખબર કે પ્રભુ શું ઈચ્છે છે. એવી વાત ન કરો કે ઓહ પ્રભુની માયા, ક્યાંક તડકો ક્યાંક છાયા. એ કહે છે કે નહીં, તમે આ પ્રકારે વાત નથી કરી શકતા. તમે આત્માથી જન્મ્યા છો, તમે પ્રકાશ છો, તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે પ્રભુ શું ઈચ્છે છે. તમને ખબર હોવી જોઈએ પ્રભુ શું ઈચ્છે છે. આપણે અજ્ઞાનતાના કપડા પહેરીને નથી ફરી શકતા કે મને નથી ખબર પ્રભુ શું ઈચ્છે છે, મને નથી ખબર કાલે શું થશે. આ આપણી ભાષા નથી હોઈ શકતી. તે કહ્યું કે પરખો કે પ્રભુને શું સારું લાગે છે, પ્રભુ શું ઈચ્છે છે. આ એ છે જે રોમનોનું પુસ્તક 12મા અધ્યાયમાં કહ્યું. ચલો જઈએ ત્યાં. રોમનોનું પુસ્તક 12મો અધ્યાય 1લું વચન. તેથી ભાઈઓ, હું તમને વિનંતી કરીને કહું છું કે દેવની દયાની ખાતર તમે તમારા શરીરોનું જીવ પવિત્ર તથા દેવને પસંદ પડે એવું અર્પણ કરો. એ તમારી બુદ્ધિપૂર્વક સેવા છે. આગળ, આ જગતનું રૂપ તમે ન ધરો, પણ તમારા મનની નવીનતાને યોગ્ય તમે પૂર્ણ રીતે રૂપાંતર પામો, જેથી દેવની સારી તથા માન્ય તથા સંપૂર્ણ ઈચ્છા શી છે તે તમે પારખી શકો. એ તમને કહે છે કે તમને પરમેશ્વરની ઈચ્છા ખબર હોવી જોઈએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો તમને પરમેશ્વરની ઈચ્છા ખબર હોવી જોઈએ. હસીને કહો કે તમને પરમેશ્વરની ઈચ્છા ખબર હોવી જોઈએ. તમને ખબર છે આ લાઈન ઘણી મોટી છે, એકદમ એન્ટી વર્લ્ડ છે. દુનિયામાં લોકો કહે છે કે પ્રભુની ઈચ્છા કોણ જાણી શકે છે. અને આ જ મુશ્કેલી છે કેમ કે તમને બતાવવામાં આવ્યું છે કે પ્રભુની ઈચ્છા જાણવી સંભવ નથી. તો તેઓ પ્રભુની ઈચ્છા જાણવા જ નથી માંગતા. જો તેઓ જાણશે જ નહીં તો તેમાં ચાલશે કેવી રીતે? આ જ કારણ છે કે વિશ્વ આટલી મુશ્કેલીમાં છે, કેમ કે તમને ખબર જ નથી કે પ્રભુની ઈચ્છા જાણી શકાય છે અને પ્રભુની ઈચ્છામાં ચાલી શકાય છે. તો તમને પ્રભુની ઈચ્છા જાણવાનો અર્થ શું છે? એક જ્યોતિષ છે જેને કેવળ ખબર છે. તો જ્યારે હું અહીંયા આવીને કહું કે પ્રભુએ આ કહ્યું, તો લોકો કહે છે કે ઓ પાસ્ટરને હંમેશા કેવી રીતે ખબર હોય છે કે પ્રભુ શું ઈચ્છે છે? શું હંમેશા પ્રભુની ઈચ્છા જાણવી સંભવ છે? હા, બિલકુલ સંભવ છે. તમે દરેક વસ્તુમાં પ્રભુની ઈચ્છા જાણી શકો છો, દરેક વસ્તુમાં. કેમ કે જો તમારી ઈચ્છા છે કોઈ વસ્તુના વિષયમાં, તો પ્રભુની પણ ઈચ્છા છે. હાલેલુયા. પ્રભુની એક there is a will of God. ઈચ્છા છે, અને બુદ્ધિમાની એ હશે કે તમે એ ઈચ્છાને જાણો. તો અજ્ઞાનતામાં ન રહો કે ઓ મને નથી ખબર, મને નથી ખબર, મને નથી ખબર. નથી કહી શકતા તમે આ વસ્તુઓ. પરમેશ્વરની ઈચ્છા જાણવી ઘણી સરળ છે. તમે વચન વાંચવાનું શરૂ કરી દો, તમને પ્રભુની ઈચ્છા ખબર પડી જશે. જેમ તમે હમણાં વાંચ્યું. કોઈ એવો વ્યક્તિ છે જેને હું નફરત કરી શકું છું? નથી કરી શકતા. કેમ? કેમ કે પરમેશ્વર કહ્યું પ્રેમ કરો. કેટલું સરળ છે. તો કોઈ હતું જેને તમે વિચારી શકતા હતા કે તમે નફરત કરી શકો છો, તેને તમે નફરત નથી કરતા, કેમ કે તે કહે છે કે તમે પ્રેમ કરો. કોઈ કહે કે એ લોકો શું જે વેક્સિન બનાવી રહ્યા છે, દુનિયાને મારી રહ્યા છે, પરમેશ્વર તેમને પણ નફરત નથી કરતા. હું ને તમે પણ નથી કરી શકતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નથી કરી શકતા. પરમેશ્વરે આપણને એ કરવા માટે નથી બોલાવ્યા. હાલેલુયા. છો તમે મારી સાથે? તો તેણે શું કહ્યું? પ્રકાશના બાળકોની જેમ ચાલો, પ્રકાશના સંતાનોની જેમ ચાલો. મેં કહું ને ઘણું સરળ છે આ. જો તમને કહેવામાં આવે કે ઊભા થઈ જાઓ, તમે ઊભા થઈ શકો છો. તો ન કહો કે પ્રભુની ઈચ્છામાં કેવી રીતે ચાલુ. કોણે કહ્યું કે નથી કરી શકતા? ઘણું સરળ છે પ્રભુની ઈચ્છા કરવી. જેમ મેં તમને કહ્યું કે ઊભા થઈ જાઓ, આનંદ ઊભા થઈ જાઓ. મુશ્કેલ હતું શું? ઘણું મુશ્કેલ હતું. મુશ્કેલ હતું. મુશ્કેલ હતું. બધા આનંદ ઊભા થઈ જાઓ. મુશ્કેલ છે, બેસી જાઓ. મુશ્કેલ છે આ. તો કોઈને પણ ન કહેવા દો કે પ્રભુની સાથે ચાલવું ઘણું મુશ્કેલ છે. પ્રભુની સાથે ચાલવું મુશ્કેલ. કોણે કહ્યું તમને આ મુશ્કેલ છે? તો જો પ્રભુએ કહ્યું પ્રેમ કરો, તો તમે પ્રેમ કરો છો. વાર્તા પૂરી. આટલું તો સરળ છે આ. Simple. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા 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 હા. મુશ્કેલ છે આ. હસવું મુશ્કેલ છે, ખાવું મુશ્કેલ છે. એવી જ રીતે પરમેશ્વરની ઈચ્છા કરવી પણ શું છે? સરળ, સિમ્પલ. જ્યારે વચન આવે તમે કહો કે હા આજથી આજ છે, આજથી આજ. Praise the Lord. આજથી આજ. સરળ, Simple. અને તમે જોશો એ વચનની આશીષ તમારા જીવનમાં ઉઘડતી. ખુલતી. Oh boy, what a blessing. What a blessing. What a blessing. The moment you do the word, the power of the word is released.
જે સમય તમે વચન કરો છો એ ક્ષણે પરમેશ્વરના વચનની સામર્થ પર તમારા જીવનમાં રિલીઝ થઈ જાય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જે મેં હમણાં તમને કહ્યું કે ઊભા થઈ જાઓ, કે ઊભા રહેવાની સામર્થ રિલીઝ થઈ ગઈ. એ આ વસ્તુ હતી જે એ પાઉલે લંગડા વ્યક્તિને કહ્યું કે ઊભો થઈ જા, અને તે શું થયું? ઊભો થઈ ગયો. જો ઊભો ન થાત તો શું વચન કામ કરતું હોત? બધાને મન બનાવ્યું કે ઊભા થવાનું. એ કહી શકતો હતો કે ઓ તમને નથી ખબર કે 39 વર્ષથી હું અહીંયા ગાડી પડ્યો છું, તો પાગલ છો, તમારું ખસકી ગયું છે. તમે 39 વર્ષના માણસને કહી શકો છો ઊભા થવાનું? બાઇબલ કહે છે કે એ વ્યક્તિ જેને 4 વ્યક્તિઓ છાપરું તોડીને ઈસુ ખ્રિસ્તના ઘરમાં લાવ્યા, તેને પાલસી હતી, 4 લોકો તેને ખાટલામાં નાખીને લાયા હતા. ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે ઊભો થા ને તારું બિછાનું લઈને ચાલતો થા. તું તો એવું કહ્યું કે ઓ પાગલ ઈસુ ખ્રિસ્ત, આવું તું કઈ રીતે મને બોલી શકે છે? તું જોઈ નથી રહ્યો કે હું કેટલો મુશ્કેલીમાં છું? તમને સમજમાં આવે છે કે નહીં સમજમાં આવતું? કેટલા વર્ષથી મેં કઈ હિંમત પણ નથી કરી. નહીં, તે એટલો બેવકૂફ નતો. જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે ઊભો થઈ જા, તે ઊભો થઈ ગયો. આટલું સરળ છે. ઈસુ ખ્રિસ્તે આંધળાને કહ્યું કે જુઓ, મેં કહ્યું વાવ. ક્યારે મુશ્કેલ હતું આ? જ્યારે તેને કહ્યું લાજરસને કે બહાર આવી જા, તે બહાર આવી ગયો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હેલો, લાજરસ ક્યાં આવી ગયો? બહાર. આટલું સરળ છે કે વચન કહે છે ન લગાવો તો નહીં લગાવો, પૂરું. કેમ તમે કહો છો નોકરી જતી રહે, શું કરી? એમનો પણ નોકર જતો રહેશે ને, એમને વિચારવા દો કે એમનો નોકર જતો રહેશે. તમને જ કેમ પડી છે કે તમારી નોકરી જતી રહેશે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા. હેલો, સાંભળી રહ્યા છો તમે? હસી લો થોડું. આટલું સરળ કામ કરવા કહ્યું મેં. ન કહેશો કે હસવું મુશ્કેલ છે. કેવી કોઈને લાગે છે કે હસવું મુશ્કેલ છે? તમને ખબર છે મારી સાથે શું થયું છે? મેં કહ્યું શું થયું? ઓ મારી સાથે કેટલું ખરાબ થયું છે એટલા માટે હું હસી શકતો નથી. બાઇબલ સાચું છે કે તમે સાચા છો? જો બાઇબલ કહે છે જ્યારે કે દરેક સમય આનંદ મનાવો, તો એને ખબર છે કે કોઈ વખત પરિસ્થિતિ એવી હોઈ શકે છે કે જે આનંદ મનાવવાને લાયક ન હોય, તે છતાં પણ વચન આપણને કહે છે કે આનંદ મનાવો. હસી લો. હા. હું પ્રકાશનું સંતાન છું. ખુશ થઈને બોલો કે હું પ્રકાશનું સંતાન છું, હું આત્માની સંતાન છું. તો આગળ વધીએ. 11મું વચન. વળી અંધારાના નિષ્ફળ કામોના સોબતીઓ ન થાઓ, પણ ઉલટું તેઓને વખોડો. એ શું કહે છે કે અંધકારના કામ શું છે? નિષ્ફળ. અહીંયા હું થોડું રોકાવા માંગુ છું, કેમ કે આ વસ્તુ છે કે ભારતમાં ખ્રિસ્તી લોકો ઘણું કરે છે. તમે કહેશો આનો શું અર્થ છે? આપણે જે બીજો કોરિન્થીઓનું પુસ્તક 6 અધ્યાય 14મું વચન, આનું રેફરન્સ શું છે? અવિશ્વાસીઓની સાથે અઘટિત સંબંધ ન રાખો, કેમ કે ન્યાયપણાને અન્યાયપણાની સાથે સોબત કેમ હોય? અજવાળ અને અંધકારને જોડે સી સંગત હોય? અહીંયા વાત કરી રહી છે લગ્નની. આ એ વસ્તુ છે જે ઘણા ખ્રિસ્તીઓ મજાકમાં કરી નાખે છે કે તમે ખ્રિસ્તી છો અને તમે લગ્ન એવા વ્યક્તિ સાથે કરી દીધું જે પરમેશ્વરને ઓળખતો નથી. તમે શું કહ્યું? તમે પોતાને નિષ્ફળ કામોમાં જોડી દીધા છે. નિષ્ફળ કામોમાં, અંધકારના નિષ્ફળ કામોમાં. કેમ કે આપણે વાંચ્યું હતું કે તમે પહેલા અંધકાર હતા, હવે શું છો? જ્યોતિ. એટલે દરેક એ વ્યક્તિ જે પરમેશ્વરને નથી જાણતો એ શું છે? અંધકાર. કેવી રીતે પ્રકાશ અંધકાર સાથે લગ્ન કરી શકે છે? માત્ર લગ્ન કરવા માટે? મેં કહ્યું શું આ લગ્ન એટલું મોટું થઈ ગયું કે તમે આખું જીવન તેની પર લગાવી દીધું? Couldn't you be wise? How could you do that? તમે એક વ્યક્તિને પાર્ટનર બનાવી દીધો જે અવિશ્વાસી છે. એ વ્યક્તિ જે દશાંશ નથી આપતો એ તમારો પાર્ટનર છે. તમારો વ્યવસાય નીચે જશે. ત્યાં લખેલું છે કે અવિશ્વાસીઓ સાથે અઘટિત સંબંધ ન રાખો. ચલો ગીતશાસ્ત્ર 1 અધ્યાય 1 વચન. ગીતશાસ્ત્ર 1 અધ્યાય 1 વચન. જે માણસ દુષ્ટોની સલાહ પ્રમાણે ચાલતો નથી, જે પાપીઓના માર્ગમાં ઊભો રહેતો નથી, ધન્ય છે. તમારા ઘરમાં બધા ખ્રિસ્તી છે. Why don't you oppose wrong? અને તમારા ઘરમાં લગ્ન ક્યાં થયું છે? ખ્રિસ્તીની બહાર. તમે તેનો વિરોધ કેમ ના કર્યો? અને તમને એવું લાગ્યું તમે કશું નથી કરી શકતા? કેવી રીતે તમે તમારા બહેનને પ્રેમ કરો છો એવું કહ્યું અને તમે તમારા બહેનને અંધકાર સાથે જોડવા દીધી? મને શંકા છે તમારા ભાઈ હોવા પ્રત્યે. તમે ભાઈ હતા જ નહીં, તમને તમારી બહેન પ્રત્યે કોઈ પ્રેમ નહોતો. જો પ્રેમ હતો તો તમે કહેત કે મારી બહેન પ્રકાશ છે અને તે કોની સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહી છે? અંધકાર સાથે. તમે આ પ્રકારે કેમ ના કર્યું? આ સ્વાર્થ છે. જ્યારે તમે બીજાઓ માટે નથી લડતા તો પરમેશ્વર તમને સ્વાર્થની જેમ જોઈ રહ્યા છે.
કેમ કે તમે નથી ઈચ્છતા કે દુનિયાથી તમારે લડવું પડે. તમે દુનિયાની બેડ બુક્સમાં આવવા નથી ઈચ્છતા. તમે પોતાના વિશે ભૂંડું સાંભળવા નથી માંગતા. કેમ કે જ્યારે તમે લોકોની વાતોનો વિરોધ કરશો, લોકો તમારો વિરોધ કરશે. તો એ કહે છે, ઓ લોકોની ભૂંડાઈ કોણ સહન કરે? અને આ પ્રોબ્લેમ છે. કેટલી વાર મા બાપ તેમના બાળકોથી ડરી જાય છે. કેમ કે બાળકો વિશે કોઈ ભૂંડું બોલે તેમને પસંદ નથી. ઈસુ ખ્રિસ્ત નહોતો ડરી રહ્યો લોકોની ભૂંડાઈથી. તેને જે સાચું હતું તે કર્યું. એનાથી તેને ફરક ન પડ્યો કે લોકો શું કરે છે. અહીંયાથી લોકો પોતાના જીવનમાં મુશ્કેલી લાવવાનું શરૂ કરે છે. અહીંયાથી અસમાન સંબંધમાં જોડાઈને એવા લોકો સાથે કામ કરી રહ્યા છે જે પરમેશ્વરને ઓળખતા નથી. Don't you have a choice? જેટલી વાર તમે અંધકાર સાથે જોડાશો, શું થશે તમારી સાથે? જેટલી વાર તમે સફેદ સાથે કાળો રંગ જોડશો, શું બની જશે? તે કાળો. અને તમે એસોસિએશન કરી દીધું. તમને ખ્યાલ છે લગ્નનો અર્થ શું છે? લગ્ન સૌથી મોટું બંધન છે. લગ્ન સૌથી મોટું એનાલોગી છે, સૌથી મોટી ઉપમા છે. મેં કહ્યું લગ્ન કરી લીધું તમે, લગ્ન. અને હવે તમે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છો કે પ્રભુ તમને બચાવશે. તમે પહેલા જ વચનની બહાર જઈને કામ કરી લીધું. આ બધા નિષ્ફળ કામો છે. કયા કામો? નિષ્ફળ કામો. લગ્ન કોની જોડે કરી લીધું? પેલાની સાથે. હવે હું શું કરું? હવે તમે પ્રાર્થના કરો. મેં કીધું એ સારું. તમે વસ્તુ ખરાબ કરી દો અને હું એને તેને સાફ કરું. મુશ્કેલી ઉત્પન્ન કરીશ કેમ? અને પછી ના બદલાયો તો પાસ્ટર ઉપર, કે પાસ્ટરે પ્રાર્થના કરી પણ કામ ન કર્યું. પછી દોષ કોની પર આવ્યો? પાસ્ટર ઉપર. જો તમે વચનની બહાર જઈને કામ કરો તો હું કઈ પ્રાર્થના લઈને આવું? હું કઈ પ્રાર્થના કરું? જ્યારે તમે પહેલા જ વચનની બહાર જતા રહ્યા છો તો હું કઈ પ્રાર્થના કરું? મારી પાસે કઈ પ્રાર્થના બચી છે? કેમ કે તમે પહેલેથી વચનની બહાર છો તો મારી પાસે પ્રાર્થના નથી તમને બચાવવા માટે. કઈ પ્રાર્થનાઓ કરું? પરમેશ્વરથી હું માર ખાઉં કે તમે ખોટું કરીને આવ્યા છો અને તમારા ખોટાનો હું સહભાગી બની જાઉં? પ્રેઝ ધ લોર્ડ, પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? પડોશીને કહો, પ્રકાશના સંતાનને સમાન ચાલો, પ્રકાશના સંતાનને સમાન ચાલો. એ જ કારણ છે જ્યારે હું કેટલાકને તેમના કુટુંબ વિશે પૂછું છું વારંવાર, હું એમને જણાવી નથી શકતો હું કેટલો ચિંતિત છું એના વિશે. કેમ કે મને ખબર છે કે કુટુંબ કઈ દિશામાં જઈ રહ્યું છે. કેમ કે મને ખબર છે કે કુટુંબ કઈ દિશામાં જઈ રહ્યું છે. અને ત્યાં જે કુટુંબને બચાવી શકે છે એ પણ ચૂપચાપ ઊભો છે. આ તો મેં તમને નહોતું શીખવાડ્યું કે સાહસી ન થાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શીખવાડ્યું હતું કે જો તમે બોલશો જ નહીં તો તમારા ઘરવાળાને કેવી રીતે ખબર પડશે કે તમારી અંદર સામર્થ્ય છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તેણે જ કહ્યું ચાલો પાછા જઈએ વચનમાં. 11મું વચન, વળી અંધારાના નિષ્ફળ કામોના સોબતીઓ ન થાઓ પણ ઉલટું તેઓને વખોડો. આ અર્થ છે તેનો. વખોડવાનો અર્થ છે કે વિરોધ કરો. વિરોધ કરો. You can't agree to it. તમે તેની સાથે સંમત નથી થઈ શકતા. હું તો નથી થઈ શકતો. તમે કહેશો કે ઓ મારા પાસ્ટર મારી છોકરીનું લગ્ન આ વ્યક્તિ થઈ રહ્યું છે, હું કહીશ હું તો નથી આવવાનો, મને બોલાવશો દૂર જ રહીશ, હું તેનો સહભાગી નથી. તો પાસ્ટર તમે ગુસ્સા છો. હું ગુસ્સે શું કામ થાઉં? આ મારી વ્યક્તિગત વિચારધારા પર આધારિત નથી. મારી પાસે વચન છે. મને વચનથી ખબર છે કે આ ખોટું છે. હું કેમ તેની સાથે સહભાગી બની જાઉં? મારું કામ છે તેને બતાવવું. આગલું વચન, કેમ કે તેઓ ગુપ્તમાં એવા કામ કરે છે જે કહેતા પણ શરમ લાગે. આપણે વાંચ્યું હતું 3-4 વચનમાં કે વ્યભિચાર, લોભ, કે તેમની ચર્ચા પણ શરમની વાત છે. લોકો આવા ગુપ્ત કામ કેવી રીતે કરે છે? સિક્રેટમાં. એ શું કહી રહ્યો છે કે જે કામ તમે બીજા લોકોની દેખરેખમાં ન આવી રીતે કરો છો પણ પરમેશ્વરને દેખાય છે, તો ન બનાવી લેશો બે જીવન, એક સિક્રેટ લાઈફ ને એક બીજું જીવન. નહીં, પડોશીને કહો એક જીવન, એક જીવન, એક જીવન. એવું નહીં કે તમે પાસ્ટરની સામે ખ્રિસ્તી છો અને પછી ચલે ગયે થાનેદાર અબ ડહેકાએ કા. આ સારું છે. લોકો આવા જ હોય છે. પાસ્ટરની આગળ ભોળા ભાડા અને પછી ભાઈ કેમ છો, બહાર નીકળીને એ અહીંયા આવ. આ મેં કીધું આ સારું છે. મેં કહ્યું આ કયું જીવન છે? આ કયું જીવન છે? How? આપણી પાસે એક જીવન છે. પડોશીને કહો એક જીવન. આમ દુઃખી થઈને કેમ બોલો છો જાણે મારી પાસે સારું જીવન નથી? કેટલા લોકો એટલા દુઃખી છે પછી કહે છે હા અમે આ પણ નથી કરી શકતા. તમે એવું નથી કરી શકતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે પ્રકાશના સંતાન છો. પડોશીને કહો પ્રકાશના સંતાન.
તમે આત્માના સંતાન છો, કેમ કે તેમના ગુપ્ત કામોની ચર્ચા પણ શરમની વાત છે. આપણી પાસે પોતાનું જીવન જીવવાની રીત છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નેક્સ્ટ, એએમપીસી માંથી જોઈ શકે છે તેને. This is a blessing. हाँ या AMPC में देख सकते हैं इसको. But जितने this is beautiful. જે સર્વ વખોડાયેલું છે તે પ્રકાશથી પ્રગટ થાય છે. એ શું કહી રહ્યો છે કે જેટલા કામોનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે એ કામો કેવી રીતે દેખાય છે? પ્રકાશથી. એટલે કે પ્રકાશ નથી તો બધું બરાબર છે. એ જ કારણ છે કે આ દુનિયા બાઇબલને હટાવી દેવા માંગે છે, કેમ કે જો બાઇબલ હટી જશે, જે તે કહી રહ્યા છે એ બધું સાચું છે, કેમ કે બાઇબલ જ છે જે કહી શકે છે કે સાચું ને ખોટું શું છે. એ જ કારણ છે કે તેઓ બાઇબલનો વિરોધ કરી રહ્યા છે કે બાઇબલને હટાવી દો, બાઇબલને હટાવી દો, કેમ કે બાઇબલ શું છે? પ્રકાશ. કેમ તેમને આપણા જેવા ખ્રિસ્તીઓ સાથે મુશ્કેલી છે? કેમ કે આપણે ખ્રિસ્તીઓ શું કહીશું? કાળાને કાળું ને સફેદ ને સફેદ. કેમ અમારા જેવા પાસ્ટર તેમને પસંદ નથી? કેમ કે અમે કાળાને કાળું કહીશું ને સફેદને સફેદ કહીશું. તેમને કયા પાસ્ટર જોઈએ છે? જે તેમના મનની વાત કરે. તેમને એ નથી જોઈતા જે વચનની વાત કરે. જે સર્વ વખોડાયેલું છે તે પ્રકાશથી પ્રગટ થાય છે, કેમ કે જે કંઈ પ્રગટ કરવામાં આવે છે તે પ્રકાશરૂપ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. What a blessing to have the word of God in our life. પરમેશ્વરનું વચન આપણા જીવનમાં છે, કેટલી મોટી આશીષ છે. નહીં તો આપણને કદી પણ ખ્યાલ ન આવે કે સાચું શું છે અને ખોટું શું છે. આપણને કદી ખ્યાલ ન આવે. આપણે જીવનભર શેમાં જીવતા રહેતા? અંધકારમાં. કેમ કે માત્ર જ્યોતિ છે જે તમને બતાવી શકે છે શું સાચું છે અને ખોટું છે. તેને સમજો કે પરમેશ્વરનું વચન છે શું? એ તમારી ને મારી સૌથી મોટો આશીર્વાદ છે. વચનને કરવું આપણો સન્માન છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વચનને કરવું આપણો સન્માન છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વચનને કરવું આપણું સન્માન છે. જે સર્વ અખડાયેલું છે તે પ્રકાશથી પ્રગટ થાય છે. એટલે કે જ્યાં પ્રકાશ નથી તો બધું બરાબર છે. ખોટું પણ શું છે? સાચું. गलत क्या है? सही. જો અસલી સોની નોટ નથી તો બાકી બધી સોની નોટ શું છે? સાચી. हेलो. સાચું છે કે નહીં? જો ઓરિજિનલ ના હોય તો ડુપ્લિકેટ પણ શું થશે? ઓરિજિનલ. એવું ન થવા દો કે જે વચન તમને પસંદ નથી એ વચન તમે કર્યું જ નહીં. તમે વાંચ્યું ત્યાં દશાંશ આપો, તમે કહો ચલો આ નથી કરતા આગળ વાળું કરીએ, પછી કે છે આશીર્વાદ આપો. પહેલા દશાંશ આપો પછી આશીર્વાદ આવશે ને. બટ કેટલાક લોકોને આ પસંદ નથી આવતું. જ્યારે દશાંશની વાત કરે ત્યારે કહે છે અમારા પૈસા લૂંટી રહ્યા છે, અમારા પૈસા લૂંટી રહ્યા છે. મેં કહ્યું આ બરાબર, અમે લૂંટી રહ્યા છે. અહીંયા વચન કહી રહ્યું છે વચન વચન વચન. કેમ મુશ્કેલી થાય છે? I always wonder. કેવી રીતે લોકો વચન ના કરીને વચનથી જ આશીર્વાદ માંગે છે? હેલો, ચલો માની લો પતિ પત્ની છે. पर क्या है? चलिए. ચલો કોઈ છે અહીંયા પતિ પત્ની સાથે બેઠા હોય. અહીંયા બે બંને બેઠેલા છે. अभी मैं. સર તમારું નામ શું છે? રમેશ. અને તમારું નામ શું છે બહેન? હવે હું રમેશને થપ્પડ મારીને સુનીતા પાસે પૈસા માંગુ, મને મળવાના છે. સુનીતાની સામે રમેશને થપ્પડ મારું. કોને મારું? અને સુનીતાને કહું 10 રૂપિયા મને આપો. એ આપશે મને? જવાબ આપો. જો તમે એક વચન નથી કર્યું તો બીજા વચન તમે આશીર્વાદ કેવી રીતે માંગી શકો છો? સમજમાં આવ્યું? જો તમે દશાંશનું વચન નથી કર્યું તો બીજા વચનથી આશીર્વાદ કેવી રીતે માંગી શકો છો? શું આ મૂર્ખતા નથી? बेवकूफी नहीं है કે તમે એકને થપ્પડ માર્યો તો બીજાથી આશીર્વાદ માંગી રહ્યા છો? વચન સાથે આવું કરો છો. વચન શું છે? પરમેશ્વર. આ વચનને તમારે નકારી દીધું અને હવે તેના જ ભાઈને બીજા વચન પાસેથી તમે આશીર્વાદ માંગી રહ્યા છો. મેં કહ્યું કયો ભાઈ આપશે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. That's where the problem is. તો તમે નિર્ણય નથી કરી શકતા કે આ પ્રકારનું વચન હું કરીશ અને આ વચન હું નહીં કરું. તમારે કરવું પડશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે એ તમારા આશીર્વાદ માટે છે. પડોશીનો કહો આશીર્વાદ માટે છે. ખુશ થઈને બોલો ને. હું કહું છું કે દશાંશ આશીર્વાદ માટે છે. જો એ કેટલા લોકો બોલે છે? ખુશ થઈને બોલો દશાંશ આશીર્વાદ આપે છે. ભેટ
આશીર્વાદ આપે છે, બીજ ફળ લાવે છે. તો કેટલા લોકો કરે છે, પછી કહે છે પાસ્ટર અમારી પાસે પૈસા આવે છે પણ રહેતા નથી, તો શું કરીએ? આવે છે જતા રહે છે. મેં કીધું દશા નહીં, તો મારી પાસે બીજો કોઈ ઉપાય નથી. હંમેશા તમને બીજું સમાધાન જોઈએ છે, વચનની ગોળી તમને જોઈતી જ નથી. એ ડોક્ટર તમને ગોળી લખીને આપે છે તો ડોક્ટર અમને બીજી આપો. કોણ કરે છે આવું? પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? ચાલો આગળનું વચન, 14મું વચન. માટે કહેલું છે કે ઊંઘનાર જાગ ને મુએલામાંથી ઉઠ ને ખ્રિસ્ત તારા પર પ્રકાશ પાડશે. ત્યાં કહે છે કે આળસુ ન બનો, આળસુ ન બનો, આળસુ ન બનો. જેવી રીતે વચન આવે છે એ પ્રમાણે જ કરો. જો તમને બપોરે ભૂખ લાગી હોય તો તમે રાત્રે ખાવાનું નથી ખાતા, જો તમે ઉપવાસ ન કરતા હો તો. એવી જ રીતે જ્યારે વચન તમને કંઈ કરવાનું કહે છે તેને તરત જ કરો, તરત જ. સમય ન લગાવો. એવું ન કહો કે જ્યારે સરળ હશે ત્યારે હું કરીશ. કે એ ઊંઘવાવાળા જાગો. એ કે છે ઊંઘનાર જાગ ને મોયેલામાંથી ઉઠ. એ કે છે કે જ્યારે વચન તારી પાસે આવશે ને તું એને કરશે ત્યારે પરમેશ્વરની આશીષ તારી પાસે આવશે. તો સમજમાં આવી રહ્યું છે તમને? તો જ્યારે પાસ્ટરે તમને કહ્યું જાઓ અને આજે આત્માઓ જીતો, તો પાસ્ટરે કહ્યું કે આજે આત્માઓ જીતો, હું વિચારતો રહું છું, હું મારું મન બનાવી રહ્યો છું, હું બદલી રહ્યો છું, કશું નથી થવાનું આમાં. તો જેવું વચન કહેવામાં આવ્યું છે એ જ પ્રમાણે તમે કરો છો. પરમેશ્વર વચન બંધ કરવાનો. હાલેલુયા, Praise the Lord. Hallelujah. જે તેને કહ્યું છે તે અટલ છે. હાલેલુયા. તો એ કહે છે કે ઊંઘનાર જાગ ને મોયેલામાંથી ઉઠ, વચન કર. આગલું એ કહે છે કાળજીપૂર્વક સંભાળ રાખો કે તમે નિર્બુદ્ધિની પેઠે નહીં પણ ડાયા માણસોની પેઠે ચાલો. એ અહીંયા કહી રહ્યો છે કે જ્યારે તમે વચન નથી કરતા તમે ત્યારે નિર્બુદ્ધિની જેમ કામ કરી રહ્યા છો. વચનને કરો, બુદ્ધિમાનોની સમાન ચાલો. આગળ, સમયનો સદુપયોગ કરો કેમ કે દાડા ભૂંડા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નથી આપણને ખબર? સમયનો સદુપયોગ કરો. આજે આપણને આ વધારે સમજમાં આવી રહ્યું, કેમ કે દિવસો કેવા છે? ભૂંડા. જે બાળકો કહેતા હતા કે સ્કૂલ નથી જવું, હવે એ જ બાળકો કહી રહ્યા છે મમ્મી સ્કૂલ ક્યારે ખુલશે? હવે સમજમાં આવ્યું? બોલો હું આવો નથી. હું પ્રકાશનો સંતાન છું. સમયનો સદુપયોગ કરો. શું કરો? જે સમય આપણને મળ્યો છે લોકોને સત્ય બતાવવાનો, એ સમયનો શું કરો? સદુપયોગ કરો. દરેક વ્યક્તિને સત્ય બતાવો કે આ વેક્સિન એક છેતરપિંડી છે, માસ્ક એક છેતરપિંડી છે. સમયનો સદુપયોગ કરો. ઘણા લોકો મરી રહ્યા છે આ છેતરપિંડીમાં. હાલેલુયા. સમયનો સદુપયોગ કરો કેમ કે દાડા શું છે? ભૂંડા છે. બુદ્ધિમાનીથી ચાલો. કેવી રીતે ચાલો? બુદ્ધિમાનીથી. બધાને બરાબર રીતે જવાબ આપતા શીખો. તમારી પાસે બુદ્ધિથી જવાબ આપતા શીખવું જ પડશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આગળ, એ માટે અણસમજુ ન થાઓ પણ પ્રભુની ઈચ્છા શી છે તે સમજો. ફરીથી એના વિશે વાત કરી રહ્યો છે કે જે આપણે શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે જાણો કે પ્રભુ ઈચ્છે શું છે. તો ઘણા લોકો શું માને છે કે પ્રભુ એવું ઈચ્છે છે કે આપણે ઘરમાં બેસી જઈએ. પ્રભુ આવું નથી ઈચ્છતો. પ્રભુ નથી ઈચ્છતા કે તમે ને હું ડરી જઈએ. Praise the Lord. જો હું ને તમે ડરી જઈશું તો દેશ ગુલામ થઈ જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. મને ને તમારા બાળકોને પણ આ સહન કરવું પડશે, તો તમારે મજબૂત બનવું પડશે. એ માટે કહે છે કે અણસમજુ ન થાઓ પણ પ્રભુની ઈચ્છા શી છે તે સમજો. નેક્સ્ટ, Darkness, oh, this is the crux. એ જ કારણથી મેં 10મા વચનમાં તમને સ્વિચ બતાવ્યું હતું. ને તેને કહેવાનું શરૂ કર્યું હતું કે પ્રકાશના સંતાનથી તેને કહેવાનું શરૂ કર્યું આત્માના સંતાન. અને આ તેના સંદેશનો ક્રક્સ છે. તે આપણને કહેવાનું શું ઈચ્છે છે? કે છે મદ્યપાન કરીને મસ્ત ન થાઓ, એ દુર્વ્યસન છે, પણ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થાઓ. હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આત્માથી પરિપૂર્ણ થતા જાઓ. એ કહી રહ્યો છે કે જો તમે નવા જન્મ્યા છો તો તમારે પોતાને આત્માથી ભરેલા રાખવા પડશે. તેના વિષયમાં કોઈ વિકલ્પ નથી. તે વિષયમાં કોઈ વિકલ્પ નથી. તો મન બનાવો કે આત્મા વગર તમે જીવશો. હું વિચારી પણ નથી શકતો કે આત્માથી ભર્યા વગર કેવી રીતે જીવી શકાય. મદ્યપાન કરીને મસ્ત ન થાઓ, તે દુર્વ્યસન છે, પણ આત્માથી ભરપૂર થતા જાઓ. આત્માથી ભરપૂર થઈ જાઓ. કેમ કે જ્યાં સુધી તમે આત્માથી ભરપૂર નથી ત્યાં સુધી તમે પ્રકાશના સંતાન તરીકે નહીં ચાલી શકો. પ્રકાશના સંતાન તરીકે ચાલવા માટે તમારે આત્માથી ભરપૂર થવું પડશે. તમારે પોતાને આત્માથી ભરવા પડશે 24 કલાક માટે. મદ્યપાન કરીને મસ્ત ન થાઓ, એ દુર્વ્યસન છે, પણ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થતા જાઓ. આગળ,
speaking to yourself. પોતાની સાથે, એકબીજાની સાથે નહીં. ગીતોથી, સ્ત્રોતથી તથા આત્મિક ગાનો પોતાની સાથે વાતો કરીને, એકબીજાની સાથે નહીં, પોતાની સાથે. એટલે કે તમારા મનમાં શું હોવું જોઈએ? પ્રભુનું ગીત, નહીં કે પિક્ચરનું ગીત કે મારા હૃદયના ટુકડા હજાર થયા. આ કયું ગીત? तुझे देखा तो ये जाना सनम. मैंने कहा वाह. આ ગીતો ગઈને તમે આત્માથી ભરપૂર થવાનું વિચારી રહ્યા છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો પોતાના મનમાં, પોતાની સાથે પ્રભુના ગીતો અને સ્ત્રોતો, આત્મિક ગીતો ગાતા રહો. રોકાઈ જાઓ કે કરતા રહો? કેટલા કલાક સુધી? હંમેશા. તેવું નથી કહેતો કે બહાર જ ગાઓ. જ્યારે બહાર ગાવાનો મોકો છે ત્યારે બહાર ગાઓ, જ્યારે બહાર ગાવાનો મોકો ન હોય ત્યારે હૃદયમાં ગાઓ. કેટલી વાર લોકો આ કરે છે. જો તમે આ વચનને કરી લો, ઓ બોય, ઓ બોય, ઓ બોય, આશીર્વાદો તમને ભરી દેશે. તમે કહેશો કે મારા જીવનથી બહાર નથી નીકળવું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. ગીતોથી, સ્ત્રોતોથી તથા આત્મિક ગાનો પોતાની સાથે વાતો કરીને તમારા હૃદયમાં પ્રભુના ગાયનો. એ જ કારણ છે કે તમને ચર્ચના ગીતો યાદ હોવા જોઈએ. એવું ન કહો કે એ લોકો ગાય તો છે, કેમ તમને એવું લાગે છે કે બધું કામ તમે જ કરો? તમે કેમ મહેનત નથી કરવા માંગતા? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એટલા માટે તેણે કહ્યું કે આળસુ ન બનો. પડોશીને કહો આળસુ ન બનો. પડોશીને કહો આળસુ ન બનો. ખબર છે, મનુષ્યની મુશ્કેલી છે આળસ. તેને આળસ ઘણી પસંદ છે. પોતાને પૂછો, જો તમને અવસર મળે આરામથી બેસવાનો અને ઊંઘવાનો, તો તમે ઊંઘી જશો. લોકોની આદત છે, એટલા માટે થોડીક વાર આવી રીતે બેસશે, પછી આમ જશે, પછી આમ બેસશે, આમ બેસશે. કેમ કે તેઓ આળસુ છે. તેઓ વચન કરવા નથી માંગતા, પરંતુ વચનોના આશીર્વાદો ઈચ્છે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પોતાના મનમાં ભજન અને આત્મિક ગાનો અને સ્તુતિ ગાનો ગાયા કરો, ગાયા કરો, ગાયા કરો. હોઈ શકે તમારો અવાજ દુનિયા માટે સારો નથી, પણ પરમેશ્વર માટે સારો છે. But you have to sing. મને નથી ખબર કે હું કદી પણ આના વગર રહી શકું છું. જો તો અમારા હૃદયમાં ટેસ્ટર લગાવી દો, તો જ્યાં સુધી ઊંઘી ન જાઓ ત્યાં સુધી આ કરતો તમને હું મળીશ. I'm hardly out of it. અત્યારે હું કયું ગીત ગાઈ રહ્યો છું? તારા નામની સ્તુતિ. હું તમારી સાથે વાત કરી રહ્યો છું અને મારા હૃદયમાં ગીત ચાલુ રહ્યું છે. I live that life. Praise the Lord. મને તેના આશીર્વાદો ખબર છે. જો મને તેની આશીષ ખબર છે તો હું કેમ ન કરું? જો હું આત્માથી ભરેલો છું તો અસંભવને સંભવ કરવું સરળ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો હું 24 કલાક આત્માથી ભરેલો છું તો હું બીમાર નથી પડી શકતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો હું 24 કલાક આત્માથી ભરેલો છું તો મારી નોકરી તમે નથી લઈ શકતા. જો લઈ લેશો તો હું બિઝનેસ શરૂ કરી દઈશ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને બિઝનેસ શરૂ કરી દો તો ક્યાં પણ શરૂ કરીશ તે વધી જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. હું ખોટમાં નહીં હોઈ શકતો. તમે મને સેલ આપી દો, સેલ વધી જશે. તમે મને ચર્ચ આપી દો, એ વધી જશે. મારી સાથે જોડાયેલી દરેક વસ્તુ વધી જશે. કેમ કે મને ખબર છે કે તેનું રહસ્ય શું છે? આત્માથી ભરેલા રહેવું. અને આ કેટલું સરળ છે, તેમાં કોઈ પૈસા પણ નથી લાગતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. If you do it, એનાથી ફરક પડતો નથી કે તમે ક્યાંથી આવ્યા હતા અને તમારી પાસે શું નહોતું. કોણ તમારા વિરોધમાં છે? ઓ બોય. બાઇબલ બતાવે છે દાઉદની પાછળ શાઉલ પડ્યો હતો. શાઉલ દાઉદને મારી નાખવા માંગતો હતો અને શાઉલ જઈને પહોંચી ગયો શમુએલ પાસે. है ना? तो दाऊ that my favorite part. આ વસ્તુ જે છે, જ્યારે હું કોઈ પણ અધિકારીને મળું છું તો મારા દિમાગમાં આ બધું ચાલી રહ્યું હોય છે. લોકોને ખબર નથી કે જ્યારે તેઓ મને મળે છે તેમની સાથે શું થાય છે. હું કહું છું કે મારી સામે ઉભા રહીને મારી ઉપર, પાછું તમે કહેશો કેવી રીતે અસંભવ છે. હું તમને આજે શીખવાડીશ કેવી રીતે અસંભવ, અને તમારી માટે પણ અસંભવ થઈ જશે. બરાબર છે? તો શાઉલ કોની પાસે પડ્યો? તો દાઉદને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો. પણ દાઉદ ક્યાં જતો રહ્યો? શમુએલ પાસે. અને શમુએલ શું કરી રહ્યો? તો ભવિષ્યવાણી. તો શાઉલની એક ટુકડી ગઈ તેને પકડવા માટે કેમ્પમાં. करने बाइबल बताती है जैसे અને તેઓ પણ ભવિષ્યવાણી કરવા લાગ્યા. એટલે કે જેઓ પકડવા ગયા હતા તેઓ પણ ભવિષ્યવાણી કરી રહ્યા હતા. ઓ દાઉદ રાજા છે, દાઉદ આ બધું કરી રહ્યા હતા તેઓ ત્યાં. અને તેઓ પાછા આવી ગયા. તો શાઉલે બીજી ટુકડી મોકલી અને બીજી ટુકડી ઘૂસી. તેઓ પણ તરત ભવિષ્યવાણી કરવા લાગ્યા. ટુ 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 ટુ. અને પછી તેને ત્રીજી ટુકડી મોકલી. એ ત્રીજી ટુકડી પણ શું કરી રહી છે? ભવિષ્યવાણી. શાઉલે કહ્યું આ બધા બેકાર છે, હું પોતે જાઉં છું. અને શાઉલે તો નગ્ન થઈને ભવિષ્યવાણી કરી. એટલા માટે હું કહું છું કે મને પકડવો અસંભવ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો હું ન ઈચ્છું તો તમે નથી કરી શકતા. મને જોઈને જ તમે કહેશો સાહેબ કરવાનું શું? મારી પાસે મારું એક સર્કલ છે. I have my power,
I'm filled with the Spirit. Praise the Lord. I'm moved with my. તમારું દિમાગ કામ કરવાનું બંધ કરી દેશે. જો તમને કોઈએ પૈસા પણ આપ્યા હશે મારા, તમે એ જ બોલી રહ્યા હશો જે હું કહી રહ્યો છું. જો એ સર્કલમાં તમે ઘૂસી ગયા તો તમે એ જ કરશો જે હું ઈચ્છું છું. તમારું દિમાગ કામ કરવાનું બંધ કરી દેશે. જો તમને કોઈએ પૈસા પણ આપ્યા હશે મારા, તમે એ જ બોલી રહ્યા હશો જે હું કહી રહ્યો છું. જો તમને સંબોધન આવડે છે તો મને તેના કરતાં વધુ આવડે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. મને વશમાં કરતા આવડે છે આત્મા દ્વારા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હેલો, સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો છેલ્લું છે, જલ્દીથી પૂરું કરીએ. ગીતોથી, સ્ત્રોતોથી તથા આત્મિક ગાનોથી પોતાની સાથે વાતો કરીને તમારા હૃદયમાં પ્રભુના ગાયનો અને ભજનો ગાઓ. આગળ. અને સઘળાને સારું. બોલો, સઘળાને સારું. सदा सब बातों के लिए. એ કહી રહ્યો છે કે તમારે કયું જીવન જીવવાનું છે. એ નહીં કે તમે ફરિયાદ કરતા બેસી રહો છો કે સરકાર ખરાબ છે, પ્રધાનમંત્રી ખરાબ છે. નહીં, પરમેશ્વર અમારી સરકાર સૌથી સારી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. અમારા પ્રધાનમંત્રી સૌથી સારા છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આ સરકાર બુદ્ધિમાં ચાલી રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ. આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને નામે સઘળાને સારું દેવ બાપની આભાર સ્તુતિ નિત્ય કરજો. છેલ્લું, ખ્રિસ્તનું ભય રાખીને એકબીજાને આધીન રહો, એટલે કે ઘમંડ ન કરો, એકબીજાનું સન્માન કરો. અને જ્યારે આ બધી વસ્તુઓ તમે કરી રહ્યા છો, તમે શું થશે? તમે આત્માથી ભરાઈ જશો અને તમે એ જીવન જીવવાનું શરૂ કરી દેશો જે દુનિયા માટે શું છે? અસંભવ, અવાસ્તવિક, અનરિયલ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઉઠાવો તમારા હાથ અને કરો અને ભાષામાં પ્રાર્થના. હાલેલુયા. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. તમે ઊભા થઈ શકો છો. આ પ્રાર્થનાને મારી પાછળ તમે બોલશો. બોલો, હે પ્રેમાળ પરમેશ્વર, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું કે ઈસુ મને બચાવવા માટે મર્યો અને પરમેશ્વરે તેણે ત્રીજા દિવસે મોયેલામાંથી જીવતો કર્યો અને તે સદાકાળ માટે જીવિત છે. હું આજે ઈસુને બોલાવું છું મારા જીવનમાં મારો પ્રભુ બનવા માટે, મારો સ્વામી બનવા માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ. આજથી હું ઘોષણા કરું છું, ઈસુ મારો પ્રભુ છે, ઈસુ મારો સ્વામી છે. આજથી હું બચી ગયો છું. આજથી હું પ્રકાશની સંતાન છું. મારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે ઈસુના નામમાં. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જોરથી તાળી વગાડી શકીએ છીએ તેમની માટે. તો આજથી તમે પ્રકાશના સંતાન છો, આત્માના સંતાન છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ પહેલાં કે આપણે આગળ વધીએ, હું તમારી માટે પ્રાર્થના કરું છું. પ્રભુ, હું પ્રાર્થના કરું છું તમારા દરેક સંતાન માટે જેમણે પોતાનું જીવન હમણાં ઈસુ ખ્રિસ્તને સોંપ્યું છે. હું પ્રાર્થના કરું છું કે ઈસુનું નામ તેમની પર સદાકાળ બની રહેશે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. શૈતાનનો તેમની પર કોઈ દાવો અને કબજો નથી ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. ધન્યવાદ, 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 ધન્યવાદ. હા પ્રભુ, હું તમને આશીર્વાદ આપું છું તમારી બુદ્ધિ દ્વારા, તમારી સમજ દ્વારા, તમારી આશા દ્વારા, તમારા આત્મા દ્વારા. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. બેસી શકો છો તમે. ફરીથી એકવાર જોરથી તાળી વગાડી શકો છો તેમની માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સમયથી તમારા ભેટ, તમારી પાર્ટનરશિપ, તમારા દશાંશ આપવાનું. અને ધ્યાન રાખો, જ્યારે અમે તમને આ વસ્તુઓ કહીએ છીએ, અમે કંઈ તમારી પાસેથી લેવા નથી માંગતા. અમે તમને પરમેશ્વરના ફાઇનાન્શિયલ સિસ્ટમમાં લાવવા માંગીએ છીએ. તેને ધ્યાનથી સમજો. જ્યારે અમે તમને કહીએ છીએ કે દશાંશ આપો, અમે શું ઈચ્છીએ છીએ? તમે પરમેશ્વરના ફાઇનાન્શિયલ સિસ્ટમ સાથે જોડાઈ જાઓ. જો તમે તમારી દુકાનનું નામ યહોવા યીરે રાખ્યું છે તો તમે પરમેશ્વર સાથે જોડાયેલા નથી. તમારો વ્યવસાય પરમેશ્વર સાથે ત્યારે જોડાયેલો છે જ્યારે તમે તમારા વ્યવસાયનો દશાંશ આપી રહ્યા છો. નામ રાખવાથી નથી જોડાઈ ગયા. તમારે કરવું પડશે જે તમને કહેવામાં આવ્યું છે. તો જ્યારે અમે તમને કહી રહ્યા છીએ કે ભેટ આપો, અમે તમારી પાસેથી કંઈ લેવા નથી માંગતા. અમે તમને લાવવા માંગીએ છીએ કે તમે પરમેશ્વરના ફાઇનાન્શિયલ સિસ્ટમ સાથે જોડાઈ જાઓ અને આશીર્વાદો જે અમે જોયા છે અને અમે જોતા રહીએ છીએ એ તમે પણ જોઈ શકો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે ગરીબ છે, જે પોતાના ખિસ્સાનું નથી આપતો, ત્યાં સુધી અમીર બની શકતો નથી. ગરીબોને આ કોઈ નથી બતાવતું. ગરીબોને તેઓ શું બતાવે છે? અમે તમારી સહાયતા કરીશું. તેઓ તેમને વધુ ગરીબ બનાવી રહ્યા છે. તેઓ તેમના દિમાગમાં શું નાખી રહ્યા છે કે તમે પોતાની સહાયતા કરવા લાયક નથી. ગરીબોને 5 કિલો અનાજ આપશે. શું બતાવી રહ્યા છે તેઓ? કે ગરીબ પોતાની સહાયતા નથી કરી શકતા. તેમને હંમેશા બીજાઓની જરૂર છે પોતાની સહાયતા કરવા માટે. આ દુનિયાની છેતરપિંડી છે, જો તમને ખ્યાલ હોય તો. એટલા માટે પરમેશ્વર શું કહી રહ્યો છે? કે આપો, આપો. એક ગરીબ જ્યાં સુધી આપશે નહીં ત્યાં સુધી તે અમીર નથી બની શકતો.
તો અમે તમારી પાસે પૈસા ભેગા નથી કરી રહ્યા, ચંદો ભેગો નથી કરી રહ્યા. અમારું એમ અલગ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તો આપણે આપણી કોયાનું સ્વાગત કરીશું. અમારી ડિટેલ સ્ક્રીન ઉપર છે. થેન્ક યુ. ગોડ બ્લેસ યુ. ओ यीशु, तेरे जैसा कोई और नहीं, तू ही है. तूने मुझे जीवन दिया, परिपूर्णता का जीवन. यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई. तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा. तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे कहता है प्यार सबसे जुदा. हालेलुया, 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 हालेलुया. ओ यीशु, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई. तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा. तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा. પ્રાર્થના કરીશું આપણે ભેટ માટે. ધન્યવાદ પરમેશ્વર, આ ભેટ, દશાંશ, પાર્ટનરશિપ અને બીજને લાવવાનો અવસર આપવા માટે. આ તમારા આત્મા દ્વારા પવિત્ર છે પ્રભુ, અને જેમ અમે આપ્યું છે તેની વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ અમારી પાસે તેજીથી આવી રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. અમને અમારા જીવનમાં કોઈ પણ સારી વસ્તુની અછત નહીં હોય. અમે આ ભેટો પર તમારી આશીષોનું આહ્વાન કરીએ છીએ, તેની પર મલ્ટિપ્લિકેશનના નિયમને બોલીએ છીએ. આ ભેટ દ્વારા તમારું રાજ્ય વિસ્તાર. આ પ્રાર્થના અમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તો કેટલીક સ્પેશિયલ અનાઉન્સમેન્ટ છે, ધ્યાનથી સાંભળજો. એના અનાઉન્સમેન્ટ શું છે? સેવાનું કામ શું છે અને પ્રેમનો સમય. તો આ જે બધી વસ્તુઓ છે જ્યાં તમે તમારો પ્રેમ દેખાડશો. એવું ન કહેશો કે જે પાસ્ટર તમે તે કહ્યું તમને યાદ પણ નથી, તો એનો અર્થ છે કે તમે કદી પ્રેમ કર્યો પણ નહીં. સૌથી પહેલું આપણું 150 દિવસની પ્રાર્થનાઓ ચાલી રહી છે, જ્યાં 3 વાર આપણે પ્રાર્થના કરી છે, સવારે, બપોરે અને રાત્રે 12 થી 1, સવારે 7:30 થી 8 અને સાંજે 4:30 થી 5. પ્રાર્થના કરો અને પ્રેમ દેખાડો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે પાર્ટનરશિપ ફોર્મ નથી ભર્યું, જે અમારું પાર્ટનરશિપ ડિપાર્ટમેન્ટ વારંવાર તમને મોકલી રહ્યું છે, આ બધો વિશ્વાસ છે. અમે તમને શીખવી રહ્યા છે કે કેવી રીતે તમે મોટી વસ્તુમાં જઈ શકો. એક પાસ્ટરની રીતે મારું કામ છે કે હું તમને શીખવું કે ઊંચા સ્તરમાં કેવી રીતે જીવવાનું છે. અને આ બધી વસ્તુ કેવળ એટલા માટે નથી કે તમે ઊંચાઈ પર આવીને જીવી શકો, કે તમે કેવળ ઊંચું જીવન જીવતા રહો એટલા માટે તમે ચર્ચમાં નથી આવ્યા. જે કંઈ અમે તમને કહી રહ્યા છે તેને તમે તમારા દિલથી કરો. એની પાછળ એક જ એમ છે કે જે વાના તમારા આંખોએ જોયા નથી, કાનોએ સાંભળ્યા નથી અને હજુ સુધી તમારા મનમાં આવ્યા નથી, તેને તમે જોઈ શકો. બરાબર છે?
પાર્ટનરશિપ, દશાંશ અને આ બધી વસ્તુ પર ધ્યાન રાખો. આ જ છે જેના દ્વારા તમે મોટી વસ્તુઓમાં એન્ટ્રી કરશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે જે પૈસા નથી આપી શકતો એ પરમેશ્વરને એક પૈસાનો પણ પ્રેમ નથી, જે પરમેશ્વરને આપવા માટે પૈસા નથી. કેમ કે બાઇબલ કહે છે કે જ્યાં તારું ધન છે ત્યાં તારું મન છે. તો પરમેશ્વરમાં તમારું ધન નથી તો ત્યાં તમારું મન પણ નથી, કેમ કે બાઇબલમાં લખ્યું છે. હું મારી પદ્ધતિ નથી બતાવી રહ્યો, બાઇબલમાં લખ્યું છે. હાલેલુયા. તો જો તમારી પાસે અમારી એપ નથી તો આજે ડાઉનલોડ કરી લો ક્રાઇસ્ટ એમએસ ઇન્ડિયા ફર્સ્ટ ફ્લાઇટ એપ. જો તમારી પાસે કિંગ્સ ચેટ નથી તો વોટ્સએપ પર છો તો આજે જ કિંગ્સ ચેટ ડાઉનલોડ કરી લો. અમારા 36 ઓનલાઈન ચર્ચ છે, 14 બાળકો માટે છે અને 22 મોટાઓ માટે છે. તેને જોઈન કરો, તેમાં સેન્ટર બનાવો. ન કહો કે મારી પાસે સમય નથી. આ પ્રેમ કોઈ કામનો નથી, કે મોટી વસ્તુઓ તમને કદી દેખાશે નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એના પછી આપણે 1 અરબ આત્માઓ માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ. એમાં અમને તમારા 2 કલાક જોઈએ છે. જો હજુ સુધી તમે તમારા 2 કલાક અમને નથી આપ્યા, ફ્રી વાળા 2 કલાક, તો અમને આપી દો. એની માટે રાહ ના જુઓ સ્વર્ગમાં જવાની. કેમ કે ઉપર પ્રભુ કહેશે મેં નીચે 24 આપ્યા હતા, એમાંથી 2 નતો આપી શક્યો. કેવી રીતે તમે પ્રૂવ કરશો તમારો પ્રેમ? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. એના પછી હજુ પણ અમારી પાસે વિશેષ અવસર છે બીજ આપવાનો. હીલિંગ સ્કૂલ માટે આપણા બીજ આપી રહ્યા છે, કેમ્પ ગ્રાઉન્ડ માટે આપણા બીજ આપી રહ્યા છે. તો હજુ સુધી તમારું બીજ નથી આપ્યું તો તમારું બીજ આપો. જો તમે હજુ સુધી અમારું ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ જોઈન નથી કર્યું તો પ્લીઝ જાઓ અને જોઈન કરો. કેમ કે ઘણી બધી વસ્તુઓ છે જે અહીંયા અમે સંદેશમાં કહીએ છીએ તેની સમજ ફાઉન્ડેશન સ્કૂલમાંથી તમને મળે છે. જેમ હમણાં મેં તમને કહ્યું કે ખાડામાં માણસ પડ્યો અને ખાડામાંથી બહાર નીકાળ્યો, એ નાની વસ્તુ લાગી શકે છે, પણ ત્યાં અમે વિસ્તારથી તેને સમજાવીએ છીએ. ફાઉન્ડેશન સ્કૂલમાં નથી સમજાવતા અમે. કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે હું જે કહી રહ્યો છું? તો આ જે સંદેશ છે એ બધી વસ્તુઓ પર બનેલો છે, નાની નાની વસ્તુઓ પર, જેના દ્વારા મોટી વસ્તુ આપણે લાવી શકીએ છીએ. તો તમને નાની નાની વસ્તુ નથી ખબર તો અમારો સંદેશ સમજવો મુશ્કેલ થઈ જશે, કેમ કે તમે ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ નથી કર્યું. જાઓ અને જઈને ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ કરો. 6 થી 7 ભાગ છે તેના, પણ તમે તેમાં ઘણા આગળ વધી. જો તમે સેલના ભાગ નથી તો સેલના ભાગ બની જાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એના પછી આ જ મહિનાની 27 તારીખે છે ફાઉન્ડેશન સ્કૂલની સેરેમની. એટલે કે એ લોકો જે ફાઉન્ડેશન સ્કૂલમાં એનરોલ કરી ચૂક્યા છે એમની માટે છે ફાઉન્ડેશન સેરેમની. 27 તારીખે મંડે, અને એ જ દિવસે બેપ્ટિઝમ પણ છે, જેના વિશે હું તમને બતાવી રહ્યા છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એના પછી ઓક્ટોબર લોડેડ છે. પડોશીને કહો ઓક્ટોબર લોડેડ છે. 17 તારીખે છે ટીન કોન્ફરન્સ, અને 24 તારીખે છે યુથ કોન્ફરન્સ, અને 29, 30 અને 31 તારીખે છે હીલિંગ સ્ટ્રીમ્સ. આપણા પરમેશ્વરના જન પાસ્ટર ક્રિસ. ઊભા થઈ શકો છો. પ્રભુનો આભાર માનો, તેની દયા માટે, તેની કરુણા માટે. તમારા હાથ ઉઠાવીને તેનો આભાર માનો. धन्यवाद दीजिए रेशाथेले एंत्रला ईतालाबा. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ તમારી દયા માટે, તમારી કરુણા માટે. તમારા ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ એ પ્રેમ માટે જેના દ્વારા તમે અમને પ્રેમ. ધન્યવાદ અમને શીખવવા માટે કે અમે કેવી રીતે તમને પ્રેમ કરીએ, અમે ઊંચી વસ્તુઓનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ પ્રભુ. ધન્યવાદ. અને આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પરમ પિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપની સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે, અને હું સદાકાળ પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરીશ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. થેન્ક યુ. ગોડ બ્લેસ યુ. આનંદ મનાવો. પ્રેમ કામ કરે છે. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.